کب ختم نہیں ہو رہا تھا، اور اب میں نے ختم کر لی ہے، تو انشاءاللہ کرتے ہیں ہمارا وہی مقدس جرنی جو ہمارا حدیث کا ہے ماشاءاللہ. تو ذرا دیکھیے گا، ہم احادیث پڑھ رہے تھے. جو پیچھے ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے پڑھی تھی حدیث کہ ایک آدمی کی کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں یہ ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جنہوں نے اب کسی اور صحابی کے بتایا ہوا واقعہ جو ہے وہ روایت کیا تھا. یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں اس کو دوبارہ دہرانا چاہوں گی. ونس مور، آج جمعے کا دن ہے تو درود شریف اور تحمید اللہ کی تعریف اور ثنا. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بس حدیث ایک بار جلدی سے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں. عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، کہتے ہیں بینما، کہ ہمارے درمیان ایک آدمی ہوا ہوتا تھا، کہ ایک آدمی جو ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایک آدمی نے ایک صحرا میں ایک بادل کی گرج سنی، اور اس کے اندر اس کو سنائی یہ دیا کہ جو بادل کے اندر کوئی آواز لگا کے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور جا کے فلاں آدمی کے باغ کو جو ہے وہ اس کو سیراب کرو، بادل کو کہہ رہا تھا، اور ساتھ اس آدمی کا نام بھی لے رہا تھا. تو ہوا کیا کہ وہ جو بندہ ہے، وہ ہوا کیا کہ وہ جو بادل تھا نا وہ ایک ٹیلے کی طرف چلنے لگ پڑا، اور جا کے اس ٹیلے پہ برسنے لگ گیا. جب ٹیلے پہ برسا تو وہاں پہ نالیاں بننے لگ گئیں، اور آخر میں جا کے وہ جو نالیاں جو ہیں بڑی ساری نالی میں نالے میں تبدیل ہو گئی، اور کیا ہوا کہ پانی جو ہے وہ چل پڑا. اور جو ہے نا آدمی جو ہے نا وہ بھی اب ہوا یہ کہ آدمی بھی جو ہے نا اس بادل کے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو نالیاں چل رہی تھیں ان کے ساتھ بھی چلتا رہا. حتیٰ کہ آدمی نے دیکھا کہ وہ نالا جو ہے بڑا والا جو تھا وہ ایک ایسے باغ کی طرف پہنچا جس میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا، صاحب نے اس آدمی سے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قالا، اور اس نے کہا، اور اسے پھر بتایا، پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے بادل میں کہ وہ تیرا نام لے رہا تھا، اور وہ نام وہی تھا جو کہ بادل والے میں آواز آئی تھی نا. تو اس نے کہا کہ وہ نام وہی لے رہا تھا کہ جو جا کے جو باغ ہے نا اس کو جو ہے سیراب کرو تمہارے نام کے ساتھ. تو تم بتاؤ تو صحیح، یہ جو تمہیں یہ اعزاز ملا ہے، یا تم کیا آخر اپنی اس کمائی کے ساتھ کرتے ہو کہ تمہارے باغ کے بارے میں نام لیا گیا؟ تو کہنے لگا کہ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ اب آپ یہ کہہ ہی رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر شاید یہی بات ہے. تو وجہ یہ ہے کہ میں اپنی آمدن کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں یا اپنے آپ پر خرچ کرتا ہوں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اسی میں واپس ڈال دیتا ہوں. ظاہر ہے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے انویسٹمنٹ تو کرنی ہوتی ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مساکین اور سائلین کو دے دیتا ہوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہوں. تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا برکت، اور اس کے ساتھ اللہ کی خاص مہربانی میرے پر کہ جاؤ اور جا کے اس کا کام کر، یہ اس پر جو ہے نا میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے. چلیے ایک نئی ایک ڈفرنٹ سی حدیث آئی ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے کھولی تھی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. پتہ نہیں اب کس کانٹیکس میں امام البانی نے اس کو یہاں پہ درج کیا ہے. ان حکیم ابن ابی یزید، حکیم ابن ابی یزید سے روایت ہے، ان ابی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں عمن سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ کہہ رہے تھے دعوا الناس فلیصیب بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو آپ ایک دوسرے سے نبٹ لیں گے. یصیب بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ایک دوسرے کو خود ہی نبٹ لیں گے، ایک دوسرے سے معاملہ کرتے رہیں گے. فَإِذَا تَنْصَحَ رَجُلٌ أَخَاهُ، جس وقت ایک انسان اپنے کسی بھائی سے مشورہ کرے نا، فَلْيَنْصَحْ لَهُ، تو اس کو چاہیے کہ خیر خواہی کے ساتھ اس کو مشورہ دے. ٹھیک ہے، ہاں چک. چلیے جی، اچھا جی. اچھا اب یہ ہے کہ ایک اور بھی حدیث میں آیا ہے، یہ دیکھیں امام البانی نے ایک اور حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کی وجہ سے اللہ ان کو رزق دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟
बाप को रिस्क अपनी औलाद की वजह से नहीं मिलता? आपका क्या ख्याल है कि शौहर को रिस्क अपनी बीवी और बच्चों की वजह से नहीं मिलता? और आपका क्या ख्याल है वो शख्स जो अपने रब अपने वालिदैन पर खर्च करता है, उसको जो रिस्क मिल रहा होता है, जो उसकी सैलरी होती है, जो उसकी इनकम होती है, वो क्या जो है वो अल्लाह ताला उसके बाप का हिस्सा डाल के उसमें देते हैं ना? ठीक है। तो क्या फरमाया कि लोगों को छोड़ दो, अल्लाह ताला बाज को बाज के जरिए रिस्क अता करता है। आगे देखिए। एक और खूबसूरत सी हदीस आ गई है, सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदना जाबिर बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबीउ हादिरिन लिबादिन दाऊ लिन दाऊ अन्नास यरजुकिल्लाहु बादहुम मिन बादिन। ये वैसे हदीस हमने पहले भी पढ़ी थी कि कोई शहरी जो है वो देहाती किसी के साथ सौदा ना करे। ठीक है। और साथ ही अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों को आपस में मामला तय करने दो। अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज की वजह से रिस्क देता है, यानी उनको एक दूसरे से फायदा पहुंच जाता है। तो तिजारती लेन देन में सिर्फ शरीयत की आयत पर करदा पाबंदियों को अगर बलूज़ खातिर रखा जाए। सलाम। कैन आई कंटिन्यू माई क्लास? ओके। और खामखा लोगों को मुख्तलिफ खुद साख्ता कवानीन का पाबंद न बनाया जाए। ताजरों को हर किस्म की जायज़ आइटम की खरीद फरोख्त की इजाज़त हो, इनको बगैर किसी इवज के लिए जाने वाले टैक्सों से महफूज रखा जाए। इसी तरह देहातियों को ये सहूलत मुहैया की जाए कि वो खुद मंडियों में और शहरों में पहुंच सकें और बराह रास्त शहरी आवाम को सौदा फरोख्त कर सकें। आड़त और दलाली का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। और अगर सहूलत के लिए बाज़ कवानीन की पाबंदी की ज़रूरत पड़ जाए तो हुकूमत फिर अपने नुमाइंदे मुकर्रर करे ताकि लोग एक दूसरे के साथ जो ज्यादती ना करें। अच्छा, ये जो बात है ना, हम आपने कभी अपनी अम्मियों से सुना होगा ना, ये दुनिया जमाना सबसे बड़ा उस्ताद है। हुँ? या दुनिया जो इंसान को सिखाती है सबक, वो कभी भी नहीं इंसान किसी और किताबों से सीख सकता। ये वाली बात कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों को आपस में चलने दो अपनी सहूलत के साथ। और आपने कभी देखिएगा कि जमीन के अंदर लोगों का एक दूसरे के साथ निपटने का, चलने फिरने का निजाम एक बड़ा बैलेंस से उसके ऊपर होता है, लो एंड दो की बुनियाद के ऊपर। उसमें एक जगह पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो एक दूसरे को खुद ही संभाल लेंगे, दूसरी जगह पे फरमाया कि वो एक दूसरे को खुद ही फायदा दे लेंगे। और साथ ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या है कि जब इंसान एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तो अल्लाह इन दोनों साइडों को एक दूसरे की वजह से फायदा भी देता है। चलिए जी, अब आ जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छाने हुए आटे की रोटी रद्द करना। अन उम्मे अयमना अन्नहा गरबलत दकीकन, कहती हैं कि उन्होंने आटे को छाना, फसनाअतहु लिन्नबी रगीफा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने रोटी बनाई। ऐसे रगीफ जो है ना, ये अमूमन अरब मुल्कों में जाए ना तो वहां पे बेकरियों के ऊपर लिखा हुआ मिलता है रगीफ। तो क्या होता है, चने हुए आटे की वाइट रोटी। फकाला, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा हाजा, ये क्या है? कालत, कहने लगी, तामुन नस्नाहु बि अर्दिना, ये वो वाला खाना है जो हम अपने इलाके में पकाते हैं, यानी हमारे इलाके में आटे को इस तरह से छान के खाना बनाया जाता है। फअहबब्तु अन अस्नअ मिनहु लका रगीफन, और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने वाले इलाके का जो खाना है वो आपके लिए इस तरह इस रोटी की शक्ल में पकाऊं। फकाला, तो फरमाया, रुद्दी ही, वापस ले जा, फी ही, इसको, सुम्मा आजी नी ही, और फिर इसको इसमें जो है ना दोबारा छान जो है ना वो जीन बोलते हैं छान वाले आटे को, जिसको हम कहते हैं ना बाजार से कि जाके ब्राउन आटा लेके आए। एक वाइट आटा होता है, एक आटा नंबर 2 होता है, आटा नंबर 1 होता है और आटा नंबर 3 होता है। आटा नंबर 3 जो होता है वो ब्राउन होता है, आटा नंबर 2 होता है जो मिक्सअप होता है, और आटा नंबर 1 तो बिल्कुल ही वो मैदे मैदे की तरह का होता है ना, जिसकी ये नान वगैरह बनते हैं। तो उसको रगीफ बोलते हैं वाइट रोटी को, और जो आइचीन बोलते हैं उसको बोलते हैं जो कि ब्राउन रोटी होती है। ठीक है। तो बस मुख्तलिफ नाम है। तो हुआ क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, वापस ले जाए। और क्या करें कि जो जो छान निकाला है ना आटे का वो उसमें दोबारा डाल दें और उसको फिर से कर दें। वही बात है, हम ये कहते होते हैं ना कि ह्यूमैनिटी नीड्स टू गो बैक टू फितरा। और फितरा कहाँ पे है? फितरा सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। आप ये देखेंगे आज आपको पता है कि वो जो चोकर के बिस्किट्स मिलते हैं, क्या वो वीटा वीटा बिक्स के जो बिस्किट्स होते हैं बड़े महंगे मिलते हैं यार, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्टेड होते हैं, सारे के सारे उस छान के बने होते हैं। आपको याद होगा कि वो हमारे गली गली मोहल्लों में भी लोग आवाजें लगाते आते हैं ना, छान पूरा दे दो,
और फिर क्या होता है कि वो घरों में एक बर्तन होता था। अच्छा पहले क्या होता था, मशीनें इतनी जो है सोफिस्टिकेटेड नहीं होती थी, तो वाकई छान बहुत निकला करता था। अब तो इतनी कमाल की मशीनें आ गई हैं कि वो छान को भी पीस के बीच में डाल देती है। बहरहाल, तो क्या है कि अब तो वो छान भरा होता भी नहीं ना, वरना फिर क्या होता था, वो बंदा अच्छा वाला डब्बा भर के ले जाता था और ले जाके ऐसी फैक्ट्रियों को देते, वहां पे जाके जानवरों के लिए चारा भी बनता है और छान जो है उसको जो है उसकी चीजें भी बनती है। बहरहाल आपने ये देख लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी आसाइशों से किनारा करी इख्तियार की, ताकि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में घर न कर जाए। अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो कोर्स करवा रहे हैं ना आजकल हमारा पेरेंटिंग विद पर्पस के साथ, उसका मैंने माशाल्लाह जब उसकी आउटलाइन बनाई तो मैमूना ने मुझे कहा, मोमिना ने मुझे कहा, मैम आप इसे ऐसा करें कि इसके अंदर हम अपने बच्चों को जो खाना खिलाते हैं वो डालें। और आप ये देखिए कि बच्चों की परवरिश के अंदर जो है ना ये प्रोसेस फूड कितना नेगेटिव असर डालती है। आपको इस बात का पता है कि गट्स के बारे में जब नई रिसर्चेस है कि गट्स और ब्रेन ये डायरेक्ट होते हैं, तो जो चीज मैदे को खराब करती है वो दिमाग को खराब करती है। अजीब आपको बताऊं कि जो डिप्रेशन में और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल अमराज है उसके अंदर वो आपकी कभी गंदुक बंद करा देते हैं, कभी आपका वो बंद करा देते हैं, क्या होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवा देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि हमें कुरान मजीद में और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह ने जो खाने की इजाजत दी है वो पता है क्या है, तय्यबात खानी है। जो चीज़ तैयब नहीं ना होगी वो हमने खानी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने हमें खाने की इजाजत ही नहीं दी, नो मैटर कि उसको सही तरीके से ज़बीहा हलाल किया गया है या नहीं किया। अच्छा इसमें ये भी बात ज़हन में रखिएगा, वजह ये जो फितरी चीजें होती हैं ना शुगर नुकसान देती है, लेकिन क्या वजह है कि फलों की शुगर क्यों नहीं नुकसान देती, शहद की शुगर से क्यों नहीं नुकसान होता। और सारी जो है आदत के ये जो अपना हमारी वीट होती है और राइस होती है, शुगर तो इसमें भी होती है बल्कि हर खुराक की शुगर में बदल जाती है, ये क्यों नहीं नुकसान देती। वजह ये होती है कि जिस रेशियो के साथ अल्लाह ताला ने इंग्रेडिएंट्स चीजों में रखे होते हैं ना, उस रेशियो के साथ वो इंग्रेडिएंट्स इंसान जो है ना इंसान को नुकसान नहीं देते। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीज है वो क्या है, कि एक तो वाइट शुगर है, वो जो हम निकाल लेते हैं उसका एसेंस उसमें से निकाल लेते हैं और हर चीज को अलग कर देते हैं। तो वो जो प्योर एलिमेंट जो होता है ना उसको फिर हम अपनी चाय में और अपने केक्स वगैरह में हर चीज में डालते हैं और वो हमारा नुकसान करती है। जबकि कहते हैं गुड़ के वो नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी और चीजें ऐसी शामिल होती हैं जो जुज़्व बदन बनाती है और हमारी वही फितरत से मुताबिकत रखती। इसी तरह आप ये देखिए प्रोसेस्ड ऑयल जो है कितना ज्यादा नुकसान। तो ये सारी चीजें जो है ना इससे हमें पता चलता है कि जो तिब्बे नबवी है उसकी बुनियाद इंसान की फितरत पर है। और आज सुबह जब हम अपनी साल इस्तजाबा की क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने उसमें शैतान की तरफ से वो दावा पढ़ा था जो कुरान मजीद ने जिक्र किया है कि जब शैतान ने अल्लाह ताला के साथ चैलेंज लगाया तो शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं अल्लाह ताला तेरी तख्लीक को बदलूंगा। यानी वो जो निज़ाम तूने कायम कर रखा है ना, जिस निज़ाम के अंदर अदल है, इंसाफ है, जिस निज़ाम के अंदर मॉडरेशन है और जो निज़ाम जो है इंसान की फितरत के पूरे बराबर है, मैं उस निज़ाम को अल्लाह खराब करूंगा, मैं उसको जिसको आप कह दीजिए वर्ड ऑर्डर को डिस्ट्रक्ट करूंगा। और ये उसने चैलेंज दिया था। चलिए जी जरा हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तअकुल मुत्तकिअन वला अला गिरबाल वला तत्तखिदन्ना मिनल मस्जिदी मुसल्ला ला तुसल्ली इल्ला फीही वला तखुत्तु रिकाबन नासी यौमुल जुमुअती फयजअलकल्लाहु लहुम जसरन यौमल क़ियामह। अबू दरदा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना टेक लगा के नहीं खाना, वला अला गिरबालिन और ना ही छने हुए आटे की रोटी। और आप ये देख लीजिए कि ये जो हम छान निकालते हैं यानी उसके बीच में से वो हम जोकर और उसका वो जो है वो क्या वो उसको फाइबर बोलते हैं, वो जब हम निकाल देते हैं तो दूसरी हम हदीस पढ़ी है कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाना। और मस्जिद में तुमने अपनी कोई जगह मुकर्रर नहीं करनी कि ये मेरा स्पॉट है, मैंने यहाँ पे आके बैठना है, ला तुसल्ली इल्ला फी, कि तेरे अलावा कोई वहां पे नमाज नहीं पढ़ेगा। और जब जुमे का दिन हो तो लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे चले जाना। अगर तूने ये काम कर लिया तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला कयामत के दिन बना देगा, लोगों के लिए एक पुल बना देगा। ये नहीं जुमे के दिन लोगों की गर्दनें नहीं फलांगना, मगर ना अल्लाह ताला रोजे कयामत तुझे लोगों के लिए पुल बना देगा।
اچھا آگے آ جائیے، اب تکلفات کی بات ہونے لگی ہے تو دیکھیں یہاں پر، کیونکہ مال و دولت کا ایک ہی تو چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد نت نئے اور چیز وہی ہوتی ہے، صرف اس کی شکلیں بدل بدل کے ہم انسانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ لیور کیا جاتا ہے، اور ہم فیشن اور ٹرینڈز کے چکر میں وہی چیزیں خریدتے ہیں جن کی اصل قیمت کچھ بھی نہیں ہوتی. اور لیکن کیا ہے، وہ ایک کھانا ہوتا ہے دن میں، یا دو کھانے ہوتے ہیں دن میں، اور ان کو کرا کے تو اتنا وہ کیا جاتا ہے کہ پوری کی پوری فوڈ انڈسٹری جو اتنے بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے اس کے اوپر سیٹ اپ کر دی، اور اس کے ساتھ کمائی کی بھی اور لوگوں کو خراب بھی کیا. چلیے جی، تکلف اور تصنع سے گفتگو کرنے والے لوگ ناپسندیدہ ہے، تو اللہ کو تکلف بھی نہیں پسند ہے اور بناوٹ بھی نہیں پسند. عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے مرفوعاً، ان اللہ عز وجل یبغض البلیغ من الرجال، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جو بڑے بڑے بلاغت جھاڑ، یبغض البلیغ، بلیغ اس آدمی کو کہتے ہیں جو بڑے موٹے موٹے اور بھاری قسم کے الفاظ بولتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے بڑے بڑے الفاظ بولنے والوں کے لیے. الذی یتخلل بلسانہ، اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا لفظ ہے، وہ بندہ جو کہ اپنی زبان کے ساتھ جو اپنی زبان کو بار بار پھیرتا ہے. تخلل الباقرۃ بلسانہا، بالکل اس طرح جیسے گائے جو گالی کرتی ہے نا تو بار بار اپنی زبان پھیرتی ہے، کوئی بات ہے اسٹائل بنا کے. یہ دیکھیں انہوں نے نیچے اشارہ کر دی ہے، منہ بھر کے رگیں پھلا کر باچھیں کھول کر بڑھ کے مار مار کر بات کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آئیے پھر آپ کے وہ جو ویلاگس ہے، جو خاص طور پہ فیملی ویلاگس ہے جہاں پہ صرف ہنسانے کے لیے اس طرح کا سب کام ہوتا ہے. اچھا آگے کیا انہوں نے فرمایا، ایسے لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں، لا یعنی بحثیں کرتے ہیں اور ماورائے عقل باتوں میں دخل دیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہوئے فصاح و بلاغت چھانٹتے ہیں، اور سامعین اور حاضرین سے داد وصول کرنے کے چکر میں گھومتے رہتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ان دی اسکل آف کمیونیکیشن اسکلس، کیونکہ میں بھی اسپیکنگ لائن کا بندہ ہوں نا، تو ہم اس دن کچھ پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ بینگ یور سیلف، یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے کہ آپ وہ ایکسپریس کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسے بولنے جو کہ آپ کا فطری سٹائل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے ہی لوگوں کے سامنے آتے ہیں ہم چاہتے بھی ہیں اپنے حواسوں میں رہنا، کام ڈاؤن جس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں تو ہم سے وہ رہا نہیں جاتا. یعنی اس کے لیے بھی ہمیں ورکنگ کی جاتی ہے کہ اسٹے کام اینڈ اسٹے جانور. ٹھیک ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اپنی ضروریات کو اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ سادگی، تواضع اور قدرتی انداز کو پسند کرتی ہے، اور شریعت کا تقاضا ہے کہ قول و فعل میں غلف نہ کیا جائے اور تمام معاملات سادگی کے ساتھ نپٹائے جائے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سامعین سے بلے بلے وصول کر دینا اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دینا تو ممکن ہے، لیکن لوگوں ایسے خطابات کے ایسے انداز سے لوگوں کی باطنی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور ہمارے وطن کی زمین گواہ ہے کہ جو لوگ بظاہر متقی ہیں اور سادہ انداز میں گفتگو کرنے والے ہیں لیکن اپنی تقریر کے عملی تقاضے پورے کرنے والے ہوتے ہیں، تو عوام الناس کو ان کی تقاریر سے استفادہ کرنے کا خوب موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، جو بندہ باعمل بھی ہو، سادی بات کہنے والا ہو، اس کی بات کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور اس کے فالو کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. چلے جی، بس ایک حدیث اور پڑھیں گے اور اس کے بعد چھٹی کریں گے. آج تو ہم نے لمبی لمبی حدیثیں پڑھی ہیں اس لیے ٹائم لگ گیا، ایک حدیث اور پڑھیں گے. عن عمر ابن سعد، عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے، قالا کہتے ہیں، کانت لی حاجت الی ابی سعد، کہ مجھے جو ہے اپنے والد ابی سعد سے کوئی ضرورت پڑ گئی. قالا وثنا ابو حیان عن مجمع، اور کیا ہوا کہ جبکہ ابو حیان نے مجمع جس کو ہم مجمع بولتے ہیں نا، یہ مجمع ہوتا ہے، اس میں اس نے اس انداز سے بیان کیا اور کہا، یعنی یہ انداز ہے بولنے کا. کان لعمر ابن سعد الى ابیہ حاجت فقدم بین یدی حاجته کلاما مما يحدث الناس یوصلون لم يكن يسمعه فلما فرغ قال. اچھا تو کہتے ہیں کہ ابو حیان نے مجمع میں، یہ سعد بن ابی وقاص آپ کو پتا ہے بہت بڑے کمانڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. ابو حیان نے مجمع میں ان کی بات ایسے بتائی، کیسے بتائی کہ عمر بن سعد کو اپنے باپ سے کوئی حاجت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے پہلے ایسی باتیں کی جیسے آپ لوگ اپنی ضروریات تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ
लम यकुन यस्माउहु, और साद अपनी बेटे की बातों पर कोई तवज्जो नहीं कर रहे थे। गए, लंबी लंबी तामीद बजा बांधी, कुछ तारीफें, कुछ इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, लेकिन साथ बिल्कुल जो है ना, जो उनके वालिद थे उनकी तवज्जो नहीं की। फलम्मा फरागा, जब वो फारिग हो गए, उमर बिन साद ने जब फरागत कर ली, यानी उन्होंने अपनी बात खत्म कर ली, तो काला, तो साद ने कहा, साद बिन अबी वक्कास या अशरा मुबशरा में से, या बुनैश, ए मेरे बेटे, कद फरगता मिन कलामे का, अब तुम्हारी बात कंप्लीट हो गई? काला नाम, कहने लगे हाँ। काला मा कुंत मिन हाजती का अब आदा वला कुंतु फीका अजहद मिन्नी मुंतु समिअतु कलामा का हाजा। अच्छा, कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी है, और मुझे ये पता चला है, या मुझे ये समझ आई है कि जो तुम्हारी, ना तू अपनी हाजत से ना तू अपनी हाजत से दूर है, और ना ही तू अपने बारे में मुझसे ज्यादा रग़बत करने वाला है। ठीक है, ठहर जाइए, बात को समझने की कोशिश करते हैं, अरबी ज़बान को समझना। कहने का मतलब है कि तुझे इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये भी समझ के मुझे तेरी जरूरत का ज्यादा एहसास है, तुझसे ज्यादा तेरी जरूरत का एहसास है। देखिए, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है ना, ठीक है। समिअत रसूलुल्लाहि, और मैंने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यकूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकूनु कौमुन, एक कौम होगी, यअकुलूना बि अलसिनतिहिम, वो खाएंगे अपनी जबानों को इस तरह, कमा ताकुलुल बकरतु मिनल अर्दी, जैसे कि गाय जमीन से चरती है। यानी ये जो तेरा टिट 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 बोलना जो था ना, ये क्या है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गाय जो है वो चर रही। इस हदीस का मफहूम ये है कि एहतियात और एतराज के बगैर बेलगाम कलाम से, किसी की चापलूसी और खुशामद करने से, और अपनी ज़रूरत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने से गुरेज करना चाहिए, और ज़रूरत के मुताबिक जो बात की जाए वो भी बगैर किसी तकल्लुफ के तभी अंदाज में करनी चाहिए। तो उमर बिन साद, उनके बेटे की ये बात जो है, उन्होंने इसका जिक्र किया। चलिए जी, बस दैट्स अबाउट इट। इंशाअल्लाह मजीद हदीस पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अब हमारी हदीस जो है ना, नेक्स्ट वाली, वो ये होगी। मैं पिछली दफा से जो है ना डर गई हूँ कि हम अपनी हदीस जो है ना वो हमारी हो जाती थी, एक मिनट, हाँ, मिस हो जाती थी, तो अब डालती है ना तो फिर फिक्र नहीं रहेगी। चलिए जी, सलाम मैम हाँ, बताइए इस वाली बताइए। हदीस में कितना असर्टिव कम्युनिकेशन के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो आपने अभी हदीस पढ़ी है। जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसे बताएं, आपको कैसे महसूस हुआ? मुझे, मैं अभी देखिए तक ना, आप, हाँ। जैसे कि असर्टिव कम्युनिकेशन में होता है कि आपको अपनी बात क्लियर करनी है, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं घुमाना बातों को, और हम्म, अपनी ज़रूरत को डायरेक्टली बयान करना है ताकि अगले को समझ आए। तो ये हदीस कितनी इम्पोर्टेंट है माशाल्लाह से, मतलब कितनी यानी टू दी जामे पॉइंट हदीस भी है। हो और ब्रीफ भी हो। अच्छा, वो कल हम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी चीज लेके आई सामने। कल हमारा ना कोई सेशन था, अगेन असर्टिव टॉक पे, मेरा किसी कुछ कुछ लोगों के साथ सेशन था, तो वहां पर एग्जैक्टली यही बात होती हुई कि होता क्या है कि जब हम किसी से टाइम ले लेते हैं ना, एक तो हमने ये कहा ना कि लोगों को जब बात सुना, जब वो रिसेप्टिव हो, तो चलिए, रिसेप्टिव की भी समझ आ गई, आपने लोगों से टाइम ले लिया कि जी आपने मेरी बात सुनी है। लेकिन उसके बाद अगर आपका ये ख्याल है ना कि आप लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे, जिसके साथ जो है रात गुजरेगी, दिन गुजरेगा, हर बंदा इतनी लंबी कहानियों से तंग पड़ता है। और ये भी होता है कि लंबी कहानियों के अंदर हमारा दिल ये होता है कि मैंने पूरी आपको सिचुएशन बता दी, अब इसमें से ना आप की पॉइंट्स खुद ही निकाल लें। कोई बंदा इतनी वक्त जहमत नहीं करता। इसके बजाय 2 या 3 लाइनें हमारे पास होनी चाहिए, मुझे आपसे क्या काम है, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक मुझे ये जरूरत है, दूसरी मुझे ये जरूरत है, एक्सेट्रा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और साथ बिन अबी वक्कास ने अपने बेटे को एग्जैक्टली यही बात समझाई जिसकी तरफ आपने जिक्र किया है। थैंक यू अंजल, जजाकमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह। तो इजाजत दीजिए हाँ फिर। अस्सलाम जी मैम, वालेकुम। इंशाल्लाह। हम्म, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इसको खत्म करें, स्टॉप शेयर हो गया।